여러분 안녕하십니까? आपण मानक समस्त को नमस्कार। 성경 속에 놀라운 하나님의 비밀들을 찾아내고 있습니다. बाइबल रे हमने ईश्वरଙ୍କର महान रहस्य गुड़िक आविष्कार करूअछु। 금광석이 금광에 가면 그 돌 안에 금이 섞여 있는 것처럼 आ जेपरि आपण माने सुना खणी मध्य रे प्रवेश करंती से समय रे आपण माने अनेक सुनार खणी को पाई थांती। 말씀 속에는 정말 금보다 더 귀한 보배로 सेही परि भाव रे ए बाइबल होउची ईश्वरଙ୍କର धनर रहस्य अटे। 요한복음 1장 29절 जहन लिखित सुसमाचार 1 पर्वर 29 पद मध्य कोन लेखा अछि। 요한이 뭐라고 하면 예수님을 보고 이렇게 말 आ एही विषय बाप्तिजित जहन जीसुଙ୍କ विषय रे कहू अछंती। 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. एही देखो ईश्वरଙ୍କର मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती। 그러면서 요한은 무슨 얘기를 하면 예수님에게 세례를 베풀었을 때 बाप्तिजित जहन जेतळे जीसुଙ୍କୁ से बाप्तिस्म दउ अछंती। 성령이 하늘로서 비둘기같이 내려오는 임하는 걸 보았다. जहन पवित्र आत्मा को देखिले कापता सादृश्य जीसुଙ୍କ ऊपर आसिके अवतीर्ण करिबा। 세례 주시는 인 줄을 알았다. आ जहन कहिले तो द्वारा मु जानिली जे जीसु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा को द्वारा बाप्तिस्म दियंती। 저는 교회를 오랫동안 다녔지만 यद्यपि मु लंबा समय धरि कि चर्च को जाइथिली। 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다고 그래 말했지만 आ यद्यपि मु कहूतली जीसु आमानकर पाप निमंते क्रूस रे क्रूसार्पित होई अछंती। 날 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었네 그래 불렀지. आ मु से प्रशंसा गान गीत को मध्य गाइथिली। खुशीर दिन जो दिन जीसु मो पाप निमंते क्रूस रे क्रूसार्पित हले। 예수 믿는다고 했는데 내 마음은 여전히 죄인이었습니다. एपरि भाव रे गीत गाइकी मु जीसुଙ୍କୁ विश्वास करूछि कहिकी कहूतली किंतु मो हृदय रे पाप थिला। 성경에 눈이 가리고 잘 볼 수가 आ से समय रे मो चक्षुटा घोड़ा जाइथिला से कारण पई बाइबल कोन लेखा अछि ता मु जानि पारु नथिली। 말씀에 내 모든 죄가 사해졌다는 사실을 발견된 그 이후 आ बाइबल रे आविष्कार करिला परे किपरि भाव रे से मोर समस्त पाप को धोई अछंती। 다른 건 아무것도 한 게 그 말씀을 그냥 आ मु कोनसी विषय को करिनी केवल सरल भाव रे केवल ईश्वरଙ୍କର वाक्य को मु विश्वास कली। 쉽게 말하면 그 말씀 내 생각하고 아주 달랐어. आ मु केबे मध्ये संदेह करू नथिली जे मु जणे पापी अटे बोली। 난 매일 죄를 지었고 또 나쁜 일 많이 난 죄인이라고 사는 거기에 대해 난 전혀 의심이 없었어. किंतु बाइबल कोन कहू अछि जे बाइबल कहू छी मोर पाप धुआ जाई अछि। 성경은 뭐라고 하면 내 죄가 씻어졌다고 이야기를. आ सेथि मु जेतळे निजको देखुतिली मु निजको जणे पापी भाव रे मने करूतिली। 그래서 내가 내 자신을 보면 जे तुम चोरी करी अछि मु मिछ कहि अछि मु जणे भयंकर पापी अटे। 도 했고 거짓말 아주 나쁜 사람인. आ किंतु बाइबल कहू अछि मु धार्मिक अटे। 성경은 나를 보고 의롭다고 하죠. ताहाल मु ठीक ना बाइबल ठीक अटे। 말이 맞아요. 성경이 맞아요. हां बाइबल ठीक अटे। यदि बाइबल कहू अछि मु धार्मिक ताहाल मु जणे धार्मिक अटे। 성경이 의롭다 난 의롭. यदि जीसु कहू छन से मोर पाप धोई अछंती ताहाल मोर पाप धुआ जाई अछि। 씻었다. ए विषय को जेतळे मो विश्वास कली मो जीवन परिवर्तन हबार आरंभ कला। 달라지기 시작. 내가 분명히 느낄 수 내 안에서 आमु कोन अनुभव करिली पवित्र आत्मा मो मध्य रे रही कि से शक्तियुक्त भाव रे काम करिया पे आरंभ कले। 가장 빠르게 느끼. आ ए विषय को अति शीघ्र जानिया व्यक्ति होचंदी मो बापा जी की देखिले। 내가 달라진 걸 한눈에 आ मो बापा शीघ्र से जानि पारिले जे मो परिवर्तन होई अछि। 이제 성경을 쭉 읽기 시작했는데 तापरे मु जेतळे बाइबल मध्य देई कि मु पढिली। 지금까지 저는 장로교회에 다녔는데 आ ता पूर्व मु प्रेस्बिटेरियन चर्च को जाउथिली। 이 교회 목사님도 죄인이라고 하셨고 आम मानकर चर्च रो पास्टर से कहिले मु पापी अटे। 장로님들도 죄인이라고 하셨고 चर्च मध्य रे प्राचीन माने कहिले आमे पापी अटू। 그저 저절로 따라가 우리도 죄인이었는데 आ चर्च रे समस्त कहूतिले आ माने पापी अटू सेतमे सेवानकर अनुगमन करी कि मु मध्य निजको पापी मने करूथली। 장로의 말 더 중요한 것이니까 आ किंतु प्राचीनकर वाक्य अपेक्षा ईश्वरଙ୍କର वाक्य होची अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। 의롭고 시대가 씻어진 거다. यदि बाइबल कहूची मु धार्मिक होई अछि ताल मु धार्मिक होई अछि। 1장 29절에 요한이 예수님 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 आ जहन लिखित सुसमाचार 1 पर्व 29 पद रे जहन जीसु को देखि कहिले एही देखो ईश्वरଙ୍କର मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती। 요한복음 1장 29 그냥 요한이 예수님 보고 세상 죄 지고 하나님 어린 양이라고 한 것이 아니라 केवल जहन सरल भाव रे से बाहर जाई कि से कहिले सेपरि नुहे जे एही देखो ईश्वरଙ୍କର मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती। 보고 그렇게 말합니다.
29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି କହିଲେ 전날 무슨 일이 있었나? ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ 요한복음은 그 전날 일어났던 이야기 쭉. ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବେଲ କହୁଅଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କଣ ସେ ଜାଗାରେ ଘଟିଥିଲା 내 삶에 대하여 좀 더 정확하게 알고 ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି 성경을 찾다가 뭘 발견했냐? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ତାହା ହଉଛି 에서 속죄 제사에 관한 이야기를 읽게 돼. ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଇଲି 우리 죄가 사해지는 정확한 길을 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି 제사가 이제 네 가지 종류로 나. ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଛି 제사장이 죄를 범했어. ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ପାପ କରନ୍ତି 다음에 족장이 죄를 범. ଯେତେବେଳେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାପ କରନ୍ତି 온 회중이 죄를 범해. ଯେତେବେଳେ ସାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପାପ କରେ 평민이 죄를 범. ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ କରନ୍ତି 속죄 제사가 네 가지. ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 다르고 방법이 조금 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକ ନଥିଲି 평민이었기 때문에 ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ନଥିଲି ଜଣେ 아니고 장로나 그냥 신도였어. ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲି 그래서 나는 평민의 속죄 제사를 찾아서 읽고 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ 이게 4장 27절부터 평민의 속죄 제사에 관한 이야기가 나오고 ଆଉ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଅଛି 이 4장 27절이 뭐라고 말? ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 27 ପଦ ବାକ୍ୟ କଣ କହେ 만일에 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부주의어 범하여 허물이 있다가 그 범한 죄 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରେ ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ ଓ ସେ ଯୋଉ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେଇ ପାପ ଯେବେ ତାହାର ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ 그러니까 이제 우리가 죄 사함을 받을 수 있는 ଆଉ ଆମମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପାପ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 되어야 하고 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ ସେ ପାପର 죄인인 줄 깨달아야 합니다. କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 근데 죄는 절대로 그냥 씻어지. ଆଉ ଆପଣ ପାପ ନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କେବେ ଧୁଆ ଯାଇ ପାରିବନି 싹선 사망입니다. ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବାଇବଲରେ 죄를 살려면 대신 죽어줄 제물이 필요한 ହଁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 암염소가 ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛାଗିକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ 우리 죄를 위해서 죽어서 우리 ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଛେଳି ପ୍ରକୃତରେ ମରିବ 그래서 이 성경을 읽어 내려갔는데 29절 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ 29 ପଦ ପଢିଲି 속죄제 희생의 ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସେଇ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ 그러니까 이제 우리 속죄 제사를 드는 그 희생이 염소 머리에다가 제사 ଏ ଜାଗାରେ ଛେଳି ଯାହାକି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଅଛି ସେ ସମୟରେ ତାର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବେ 그 안수하는 이유를 ହଁ ମୁଁ ସେ କାରଣଟା ବୁଝିପାରିଲିନି କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଛେଳିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ 안수 받을 때 안수를 받 ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଅର୍ଡିନେସନ କରୁ ସେ ସମୟରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇଥାଉ 안수할 때 안수 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କର ଅର୍ଡିନେସନ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇଥାଉ 안수를 받 କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ଛେଳିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦିଆଯାଉଅଛି 말이 안 돼. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଛେଳିକୁ କୌଣସି ଜଣେ ପାଳକ ବା ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ କଣ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କି ତାହା ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ 속죄 제물에 머리 안수하는 그걸 몰라가지고 그걸 이야기해서 ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟଟା ଜାଣିନଥିଲି କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଛେଳି ବା ମେଷ ଉପରେ ସେମାନେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଥର ପଢି ସାରିଲା ପରେ 그 ଆଉ ମୁଁ ସେ କାରଣକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦଉଥିଲେ 레위기 16장 20 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 21 ପଦ ବାକ୍ୟ ପଢିଲି 바로 내가 읽은 이야기는 레위기 4장이나 16장이면 한 10장 12장 차이가 나는데
आ जेतବେଳେ ମୁଁ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ପଢିଲି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ ପଢିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଲି 절에 보면은 आ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଏବଂ 16 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ପର୍ବ ଅଛି 염소의 머리에 ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବରେ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ହାରଣ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଛାଗର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର 하고 ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ 여기 아주 중심적인 이야기는 그 죄를 염소의 머리 ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ତାର ମସ୍ତକର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିକି ସେ ପାପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଜାଗାରେ ଛାଗି ସେ ମରିବ ବା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ 해야 한다. ହଁ ଏ ଛାଗି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 로 넘어간다. ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଏ ଛାଗିର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି 깜짝 놀랐어. ଆପଣ ଏ ସତ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ 머리에 그 안수 ହଁ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସେ ଛେଳିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 를 잡아 죽입니다. ତାପରେ ସେ ଛେଳିକୁ ସେମାନେ ବଧ କରୁଥିଲେ 그 피를 번제단 ଆଉ ତାପରେ ସେ ଛେଳିର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ତାହା ଉପରେ ତାହା ଦଉଥିଲେ 왜 피를 단데 안 뿌려 번제단 뿔에다 바 ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରକ୍ତକୁ ଲଗାଉଥିଲେ 제가 ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାଇବେଲ ଖୋଜିଲି 7장 1절에 막 ଆଉ ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ବାଇବେଲ କହୁଅଛି 이게 자기 딱딱 연결돼서 이해할 수 있거든. ଯଦି ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମିଳନ ଅଛି ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ 한두 번을 깊이 읽지 않아야 하면 ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢିବେନି 이해 못하지만 ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ 많은 성경 스토리 골고루 알면 그게 딱딱 맞춰지는 게 너무 신기해. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ 17장 1절 ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 ଜିହୁଦାର ପାପ ଲୋହ ଲେଖନୀରେ ଓ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଛି 재단 뿔에 그 마음과 재단 뿔에 피를 ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି 하나님 그 죄를 단뿔에 ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ପାପ ହୃଦୟର ଫଳକରେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି 제사드로 나갈 때 ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାରି କୋଣରେ ଚାରିଟା ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି 제소리 뿔이 있는 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ପାପ ଖୋଦିତ ହୋଇ ଲେଖା ଅଛି 제 모서리 있는 뿔에다 기록해 놓으니 ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି 내가 있으면 예배 잘 안 되죠. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ସେ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ 제사장이 양을 잡아서 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ 제일 먼저 ଯେହେତୁ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପର ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 아니라 ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଷ ଶାବକକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ 내가 죽어야 죄가 사해집니다. ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାପ ସେ ମେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦିଆଯାଇଅଛି 양의 머리에 안순해서 ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାର ପାପ 이렇게 건너가면 ସେ ମେଷ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ 그 양이 죽을 때 내 건너간 죄가 사해지는 겁니다. ସେ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଉ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ 그래서 거기에 이제 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨 ହଁ ଜିହୁଦାର ପାପ ଲୋହ ଲେଖନୀୟରେ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି 내 사이에 죄의 기록이 재단뿔과 마음판에 ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ତାହା ଖୋଦିତ ହୋଇକି ଲେଖା ଅଛି 하나님은 그 죄를 재단뿔에다 기록해 놓으시고 ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାପର ତାହା ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି 마음판이 କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକରେ ଲେଖା ଅଛି 죄가 기억이 ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି 대신 죽어서 우리 죄를 사했으니까 ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମେଷ ଶାବକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି ଏବଂ ତାହାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମାର୍ଜନା କରାଯାଇଅଛି 다른 이유가 뭐냐
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ସେ ରକ୍ତକୁ ଲଗାଉଅଛନ୍ତି 제 살 다해 죽었어요. 제가 해결. ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସମାଧାନ ହୋଇଅଛି। 그래서 지우는 걸 도말이라고 말. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛନ୍ତି। 죄의 기록을 다 지워버려. ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟକୁ ଲିଭା ଯାଉଛି 내 마음판에 죄는 어떻게 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ତାହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲିଭା ଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଲିଭା ଯାଉଛି। 피가 내 죄를 사했다는 사실을 믿어질 때 그 ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 사실은 ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି 그 마태복음 3장에 보면은 ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ 세례 요한이 보라 세상 죄를 지고 하나님 어린 양이로다 그 전날 일어난 이야기 자세히 나옵니다. ଆଉ ଜହନ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନ ଯେପରି କହିଲେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। 리에서 죄송합니다. 요단강에서 ହଁ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନ ସେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଥିଲେ। 이제 사람들에게 회개 ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ସେ ଡୁବନ ଦଉଥିଲେ। 회개하라 천국에 가까워. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। 나의 자식들은 누가 너희를 임박한 진 ଆଉ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନାଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରୁ ତୁମେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। 많은 사람 세례 요한에 ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣିକି ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। 회개하는 의미로 요단강에 세례 요한에게 ଆଉ ପାପର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ଆସିକି ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଥିଲେ। 세례를 베풀고 있습니다. ଯେହେତୁ ଜର୍ଦାନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଥିଲେ 그리고 ଦିନେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ 요한에게 내가 세례를 받고 ଆଉ ସେ ଜହନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜହନ ତୁମେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। 요한이 깜짝 놀랐습니다. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜହନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। 네, ଯୀଶୁ ଆପଣ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ 세례를 받아야지 당신 내기로 옵니까? ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମତ ହୁଅ ଜହନ। 이와 같이 하여 모든 의를 이루게 ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। 모든 의를 이룬다. ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା 하나님도 의로우시고 ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ 예수님도 의로운 ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ 죄인입니다. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ। 모든 의를 이룬다는 것은 ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ 의로우시고 예수님 의로우신데 ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ 우리도 의롭게 해야 한다는 କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାପୀ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ କରିବାର ଅଛି। 세례를 받는 게 어떻게 모든 의를 이루는데 ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ ହେଇପାରିବ। 요한이 생각합니다. ଜହନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ 모든 의를 이루는 게 유익하다. ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ 예수님 내게 세례 받는 건 이거야 뭐 예수님 제가 죄 용서해 달라고 세 ହଁ ଯୀଶୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନାହିଁ 식을 빌어서 କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା 예수님이 요한하고 다시 요단강에 물에 ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜହନ ସେମାନେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। 예수님 머리에 안수라며 세례를 베푸는 ଆଉ ଜହନ ନିଜର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର ଦଉଛନ୍ତି। 그 안수는 뭐냐면은 ଆଉ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 예수님은 하나님의 어린 양이기 때문에 ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। 그 우리의 죄를 지우고 가는 하나님의 어린 양이 되지. ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। 이 죄를 예수님 넘기는 방법으로 세례 요한이 머리에다가 안수라며 세례를 베. ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇକି ଡୁବନ ଦଉଅଛନ୍ତି। 예수님 세례 요한이 받은 세례. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 죄가 있어서 죄를 회개하는 회개의 세례. ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପାପ ଅଛି ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଅଛନ୍ତି। 예수님 죄를 짓지 않기 때문에 회개해야 할 필요가 없는 거. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ 그건 다른 의미를 가지고 ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 제사장 아들 그건 제사의 직분을 가지고 있습니다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। 구약 속죄 ଆଉ ଯେହେତୁ ବାପ୍ତିଜିତ ଜହନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଯାଜକ 제사장이나 염소머리 안수의 죄를 ସେଥିପାଇଁ ଯାଜକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ହାରଣ ସିଏ ଛାଗିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇକି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପାପକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ମେଷଶାବକ ଅଟନ୍ତି। 죽어야 할 양이라는 거예요. ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହି ନେବା ନିମନ୍ତେ 요한이 뭐라고 말하냐면 ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ ହେଇକି ଆସିଲେ। 그 예수님 세례를 받으시고 ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଯୋହନ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? 성령이 비둘기처럼 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଅଛନ୍ତି, 요한복음 1장 29절에 ହଁ କାପତ ସାଦୃଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 예수께 요한에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양. ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଯୋହନ କହୁଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, 말하기 내 뒤에 오는 사람인데 그 나보다 앞선 건 그 나보다 먼저 계심이라 이 사람을 가리켜. ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। 나도 그를 알지 못하겠으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에 나타내게 하리. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ଉତ୍ତରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 31 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? 가로되 내가 보매 성령이 비둘같이 하늘에서 내려서 와서 그의 위에 임함을 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିସକାଶେ ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। 요한은 무슨 일을 했느냐 하면 32 ପଦ, ଆଉ ଯୋହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କାପତା ପରି ଆକାଶରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। 받기 위해서 제사의 머리 안수를 ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମରିବେ, ହଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ 해서 성령이 비둘기 ମେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମେଷ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଛାଗ ଉପରେ ନିଜର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? 세례를 4년 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ ଡୁବନ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? 동안 계셨다. ହଁ ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଗତ 33 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବାସ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବହି ନେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ 또 피하지 아니하지 받으려고 하시니까 ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 아들은 내 기뻐하는 자. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ କୃଷର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। 제가 다 예수님께 ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିଜିତ ଯୋହନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 하나님의 말씀입니다. ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। 모두 이 말씀을 믿어야 합니다. ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। 이건 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양이 ହଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। 모든 죄가 ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ, 영원한 모든 죄가 전부 다 예수님께로 ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଥୁଆ ଯାଇଅଛି। 요한이 말합니다. ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଯୋହନ ସେ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, 세상 죄를 지원하는 하나님. ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। 그때 우리 모든 죄 예수에 건너갔고 ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 갈보리 산에 십자가에 못 박히시면서 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲବରୀ ପର୍ବତରେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, 모든 형벌을 다 받으시. ହଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। 모든 세상의 죄가 우리가 메고 있는 게 아니고 ହଁ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତର ପାପକୁ ଆମମାନେ ବହିନୁ, 예수님께 온 ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବରେ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଅଛି? 찔림은 우리의 허물을 인하 ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, 상함은 우리의 ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, 우리가 나음을 입었던 ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। 우리는 다 양과 딸 그래가 기체 ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। 을 그에게 담당시키셨다. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। 우리 모든 죄가 예수님께로 넘어간 거예요. ହଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥୁଆ ଯାଇଅଛି। 예수 못 박혀 죽으신 것 ଆଉ ହଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 예수님의 죄 때문에 ହଁ ସେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, 죄 때문에 ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 죽으심으로 말미암아 ଆଉ ଯୀଶୁ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ 우리의 모든 죄가 십자가에서 처리가 됐고 깨끗하게 된
ହଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କୃଷରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଅଛି। 자, 이제 성경은 로마서 4장 25절에 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ବାଇବଲ କହେ 뭐라 되어 있냐면 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리 어렵다. ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। 자, 우리는 어렵다고 하셨다. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। 그리고 고린도전서 6장에 또 한 말씀이 있나 ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 보겠습니다. 6장 ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 10 ପଦ 도적이나 탐남한 자나 술 취한 자나 후욕한 자나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못. କି ପୁଅ ମୈଥନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। 절에 뭐라고 됐냐? ହଁ ତାହା ହଉଛି ଠିକ ଅଟେ 너희 중에 이와 같은 자들 କିନ୍ତୁ 11 ପଦ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ 또 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 어렵다 하심을 얻어. ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ହଁ ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ 어렵다고 하셨습니다. ହଁ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। 이 말씀을 마음에 믿음으로 ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ 모든 죄에서 ହାଲେଲୁୟା ଏହା ମୋତେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। 하나님과 내 사이 아무거나 막힌 죄가 없이 ଆଉ ସେ ସମୟଠାରୁ ମୋ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିନି 선하게 ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଅଛି 하나님 은혜로 값없이 କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 일한 것 ମୁଁ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର ପାପ ଧୁଆ ଯାଇଅଛି। 저는 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ତାହା ବାଇବେଲ କହୁଅଛି ଆପଣ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି 죄를 지었다. କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୌତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 너는 씻었다. ହଁ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି 그러나 너는 의롭다. ଆପଣ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 너는 거룩하다. ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୋତେ ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି 재판에 ମୋର ପାପ ଧୁଆ ଯାଇଅଛି 내 죄가 씻었다. ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ 아, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ହଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ 의롭다면 ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ତାହେଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର। 거룩한 거. 이렇게 말씀을 ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। 예수님 내 안에 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। 우리를 구원의 이 놀라움이 얼마나 ଏଇଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ଧୋଇଅଛନ୍ତି। 예산밖에 한 게 아무것도 ଆନି 100% ପାପ କ୍ଷମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି 예수님 ତାହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। 그렇게 이렇게 ଯେପରି ଯୀଶୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି 주오면서 ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତାହା ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି 지을 거 아셔서 ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ପାପ ବି ଧୋଇଅଛନ୍ତି। 그때 짓고 다시 ଯଦି ସେ କେବଳ ଅତୀତ ପାପ ଯଦି ଧୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯଦି ଧୋଇ ନଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। 주님이 내 안에 ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରେ ବାସ କରିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। 주님의 말씀 하나 ମୁଁ କେବଳ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କଲି ସେ ବାକ୍ୟକୁ। 여러분에게도 이 은혜가 임하기 ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। 감사합니다. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।